Welcome dear students. Today we are going to study about financial management, unit 1, meaning of financial management. In this session we are going to cover meaning and definition of financial management and the various functions and nature of financial management. So before going to start this, we just recap what we have studied in the last session. So in the last session, we have learned about finance. So finance is defined as the provision of money at the time when it is required. So finance means for any business unit or for any business firm, so availability of money. So whenever we require money in the form of capital or in the form of assets. So at the time we require money. So provision of money at the time when it is required is known as finance. And finance has been traditionally classified into two categories, that is public finance and private finance. Public finance is a finance relating to government institutions, whether it may be state, central or local body governments. And private finance can be classified into personal finance, business finance, finance of non-profit organization. Personal finance means personal finance of an individual person who manages and controls his finance status. And business finance acquiring the various funds and utilization of that funds into the business for the successful completion of the objectives of the business. And finance of non-profit organization, finance relating to the social service based organizations mainly organized for the purpose of providing service to the society. So these are the private finance we have classified and we have studied in this last session. So today we are going to understand about financial management. It was a branch of economics till 1880. So according to this theory, financial management was a part of economics. Economics na ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. It was recently originated across heavily on economics for its concepts. ಹಾಗೆ ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ತತ್ವಗಳಿದೆ. ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. So it is the planning and controlling of the firm's financial resources. So ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಥರ್ಸ್ಗಳು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವೀಲರ್ it defines that business activity which is concerned with acquisition and conservation of capital funds in meeting the financial
needs and overall objectives of business enterprise. So according to Wheeler ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ which is concerned with acquisition and conservation of capital funds. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Goodman and Rogel, business finance can be broadly defined as the activity concerned with the planning, pricing, controlling, and administering the funds in the business. So, according to this definition, business finance can be broadly defined as the activity concerned with ಯಾವುದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ರೈಸಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಣಕಾಸನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. In the words of Prater and Ward, business finance deals primarily with raising, administering, and dispersing funds by privately owned business units. ಇದು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಣಕಾಸನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಓನ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Next, in the words of Ezra Solomon, financial management is concerned with the efficient use of an important economic resource, that is capital funds. So, according to Ezra Solomon, financial management is concerned with the efficient use of an important economic resource. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಡಿಫಿನಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Next, we are going to study about what are the nature of financial management. So, characteristics, features, ಅಥವಾ ನೇಚರ್, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್,
ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The central focus of financial management is valuation of the firm. So, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಪೋಲಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. It essentially involves risk-return trade-off decision on investment. So, financial management ನಮಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಸ್ಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಹಣಕಾಸನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಲೇಬರ್ಗಳಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಯಾಶ್ಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಣಕಾಸು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಣಕಾಸನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಪೋಲಾಗದಂತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಸ್ಪೆನ್ಸೇಬಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ವಾರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್. ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಶವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಥಿಯರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕದ್ದು ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಲಸಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ, ಅದನ್ನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವೈಡ್ ಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವೈಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವಿಧ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಸಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ರೈಸಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ and short-term funds, it is one of the basic function of any financial management. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಸೃಜನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಷಿನರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Second one is acquiring assets, capital budgeting and working capital management. So acquiring assets is one of the important functions of financial management. So this is the raising of long-term assets and using those long-term assets into long-term funds into acquiring assets. So that is, for example, it may be the land, it may be the building construction, it may be the vehicles, it may be the machineries, etc. It will cover under long-term funds and also acquiring assets. This is one of the important function of financial management. So financial management helps in acquiring these long-term assets. Third one is decision regarding the size of the enterprise. So decision regarding the size, it depends upon the long-term funds and how much funds that has to be utilized to the size of the enterprise. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ನ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ನ ಎಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್.
So every firm tries to achieve its objectives. So its objectives, one of the main objective is to earn profits. So ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೈಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ from various sources, whether it may be long-term funds or short-term funds. So, other the outflow of funds. So, in case of the profits, how much profits they have to give to the shareholders in the form of dividends, or whether it can be used as retained earnings. So, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If they are giving dividends to the shareholders, how much percentage they have to give the dividends to equity shareholders, preference shareholders, and to the interest to the debenture holders. So these are the analysis of fund flows, and for the future further investments, how much amount they have to retain their profits, or how much they have to raise external funds to the business. So these are the some of the functions of ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. To sum up, so till now we have studied what is the meaning of financial management. Financial management is a part of economics. So ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. We have understood the definitions of financial management as well as we have understood the nature of financial management, ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. So it is an indispensable organ of the business management. It's a continuous process. So it is the central focus on the improving the valuation of the firm. So these are the some of the natures, characteristic features we have studied, and also we have studied the various functions of financial management, raising of long-term and short-term funds, acquiring assets, decision regarding size of the enterprise, developing design model for the growth, analysis of fund flows. So ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. These are the references. You can refer the books for further detailed study about the financial management. Thank you.